नमस्कार प्रेक्षको, सी न्यूज पुणे वृत्तदर्शन. सेनेतील सशस्त्र जवानांकरता पुण्याच्या विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीनं रक्तदान शिबिराचं आयोजित करण्यात आलं होतं. यामध्ये 90 पिशव्या रक्त जमा करण्यात आलं. यावेळेला जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त आवर्जून उपस्थित होते. अहो उठा ना, ऑफिसला नाही का जायचं? अगं मला आज फ्रेशच वाटत नाही, काही करायची इच्छाच नाही. अहो मग तुम्ही आजपासूनच न्यू युनायटेड फार्मसीचे गुड मॉर्निंग चूर्ण घेणं सुरू करा. अपचन, मलावरोध, बद्धकोष्ठ, आम्लपित्त आणि पोटाच्या तक्रारींवर खात्रीशीर आयुर्वेदिक उपाय. गुड मॉर्निंग चूर्ण. 35 वर्षांपासून सगळ्यांच्या पसंतीचे गुड मॉर्निंग चूर्ण औषधांच्या प्रत्येक दुकानात मिळते. पुण्यातील एक ज्येष्ठ बातमीदार जो न्यूज चॅनेलमध्ये खूप पॉप्युलर होता, व्यंकटेश चपळगावकर, एका निवडणुकीचं कव्हरेज करायला सोलापूर जिल्ह्यात जात असताना अपघात झाला आणि त्यात ते मृत्युमुखी पडले. पण त्यांचे स्मरणार्थ त्यांच्या मित्रांनी सदैव व्याख्यानमाला चालू करायचा निर्णय घेतला आणि तो आज तागायत चालू आहे. पत्रकारितेच्या संदर्भामध्ये राजकीय पत्रकारिता आणि निवडणुका यांच्याबाबत इंडियन एक्सप्रेसच्या सहसंपादिका नीरजा चौधरी यांनी त्यांचे व्याख्यान आज पुण्यात पत्रकार संघात केले. त्यावेळेला त्यांनी देशातल्या सर्व राजकीय परिस्थितीची आणि पत्रकारितेची सांगोपांग चर्चा केली. Rajiv Gandhi had just taken over as Prime Minister after his mother's assassination. Unprecedented majority of 414 Lok Sabha seats. Till today unsurpassed. I think Mr. Modi, when he talks about 400 plus, is actually wanting to overtake that tally. और
एक जजमेंट आता है जो कोर्ट्स में, there must be hundreds of such judgments that comes. A woman, old woman with 5 children, grown-up children, is given triple talaq by her husband, who had promised to pay her 200 rupees per month, goes back on his promise, and she finally goes to court. And the court orders maintenance to her per month of 179 rupees and 20 paisa. And there is bawal throughout the country. Muslims feel it has interfered with their personal law and therefore must be undone. And Rajiv Gandhi considers bringing a Muslim women bill to undo this judgment. And then there is a bawal by the Hindus. कि राजीव गांधी Muslims को appease कर रहे हैं. The word appeasement comes into the Indian political lexicon at that time, which is part of our political narrative today. वो कोर्ट के थ्रू ताला खुलवा देते हैं बाबरी मस्जिद में, जहां ताला लगा था 1949 दिसंबर में, उसको खुलवा देते हैं ताकि डायरेक्ट दर्शन होगा. हिंदू भी खुश हो जाएंगे, मुसलमान भी खुश हो जाएंगे. He doesn't realize ना हिंदू खुश होगा ना मुस्लिम खुश होगा, and communal violence goes up. Anyway, to cut a long story short, his majority from 414 comes down to 197 in 1989. He is replaced as Prime Minister by VP Singh. So, ये कहानी, this decision, how did this work out? Did people lead him up the garden path? Was it his own decision? There are all kinds of theories. Vishwanath Pratap Singh Mandal. बंडल से तो हम सब लोग वाकिफ हैं. Giving 27% reservation to OBCs, other backward classes, which changed the history of India. You know, I took prime ministers who completed their term. That was the norm I used for the book. कैसे 14 में से मैं आधे select करूं? I chose this norm. I left out Nehru because I felt my own political consciousness started after that, and I included VP Singh even though he lasted for 11 months because he changed India forever. आज भी उसका effect हम देख रहे हैं. OBCs से extremely backward to Mahadalits to Pasmanda Muslims, you know, this devolution of power that is taking place, and of course we have an OBC Prime Minister in Narendra Modi. Then I came to Vajpayee. He went in for nuclear tests. Again, a very fascinating story. Dr. Manmohan Singh, who went in for the Indo-US nuclear deal, it brought about a shift in the relationship between India and the United States of America. पुण्यामध्ये आता वारी येणार आहे आणि त्यानिमित्तानं अनेक सेवाभावी संस्था पुढे येत आहेत. सिम्बायोसिस रुग्णालय हे एशियातलं सगळ्यात मोठं रुग्णालय आणि तिथे महिला MBBS करत असतात. अशा या रुग्णालयाच्या वतीनं रत्नाकर गायकवाड यांनी फिरत्या दवाखान्याचं उद्घाटन केलं. वारकऱ्यांना निश्चितच त्यातून चिकित्सा मिळेल, पण निरंतर त्यांच्या ज्या काही समस्या असतील त्याकरता शस्त्रक्रिया जरी करायची वेळ आली तरी ती सिम्बायोसिस रुग्णालयात करता येईल. जाऊयात आपण या कार्यक्रमाला. आपण सर्व अथक परिश्रम घेऊन वारकऱ्यांना मदत करीत आहात. वारकरी हॉस्पिटल आपण चालवित आहात आणि गेल्या अनेक वेळेला देखील अनेक प्रसंगी या मला उपस्थित राहण्याचं भाग्य लाभलं. एक वारी आणि वारकरी संप्रदाय ही आपल्या देशातील फार मोठी आध्यात्मिक परंपरा आहे. माझं एक भाग्य, जे राजेंद्र भोसले यांचं पण भाग्य आहे, की आम्ही वारीचं स्वागत सोलापूर जिल्ह्यात, मला वाटतं नातेपोते गाव होते, नातेपोते महाशिरस तालुक्यामध्ये आमचं दोघांचं काम होतं. मी पण 3 वर्ष कलेक्टर होतो तिथे आणि राजेंद्र भोसले देखील 3 वर्ष कलेक्टर होते. तर आमचं एक काम होतं की त्यांचे स्वागत करायचं आणि सर्व व्यवस्था करायची. आमच्या वेळेला तेव्हा राजेंद्रजी दर्शन मंडपचं काम झालं. करायचं आपण आणि श्रेय द्यायचं दुसऱ्याला.
माझा त्याच्यामध्ये वाटा फार कमी आहे. सिम्बायसिसचा वाटा आहे, पण ही खरी संकल्पना ही अविनाश साळवेंची आहे, शीला ताई साळवेंच्या ट्रस्टची आहे. आणि मला अतिशय आनंद होतो की पुण्यामध्ये अनेक विद्यापीठं आहेत, अनेक महाविद्यालय आहेत. विशेषतः सिम्बायसिसमध्ये परदेशी आणि परप्रांतीय विद्यार्थ्यांची बरीच संख्या आहे. या विद्यार्थ्यांना विठ्ठल या परमेश्वराचा परिचय करून देणं आणि जे वारकरी आजारी पडतात, दुखापती होतात, त्यांची सेवा करणं आणि रुग्णसेवेतून ईश्वर सेवा हे कुठेतरी मुलांना पटवून देणं. साहेब, तुम्हाला मला सांगायला अभिमान वाटतो की हे जे विद्यार्थी दिसत आहेत हे सगळे मेडिकल कॉलेज, पुण्यातील लोहगाव विमानतळाचा विकास आता मोठ्या प्रमाणावरती होईल अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे. त्याला कारण पुण्याचे खासदार मुरलीधर मोहोळ यांच्याकडे नागरी उड्डयन खाते आहे. सर्वप्रथम बेवरचं असलेलं नादुरुस्त विमान त्यांनी बाजूला काढलं. दुसरी, त्या ठिकाणी जे बांधून टर्मिनल तयार आहे त्याचं आता लवकरच उद्घाटन होईल, पण त्याला मनुष्यबळाची कमतरता आहे, ती लवकरच भरून करण्यात येईल असं त्यांनी सांगितलं. तेव्हा लोहगाव विमानतळ आता मोठ्या प्रमाणावरती आपल्या प्रवाशांकरता सुसज्ज होईल अशी अपेक्षा आहे. पुण्यातून दरवर्षी साधारणपणे 1 कोटी लोक याप्रमाणे प्रवास करतात, तेव्हा हा प्रवास निश्चितच सुखावह होईल. पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या संदर्भात काही महत्त्वाचे विषय जे करणे आवश्यक होते, गेल्या अनेक दिवसापासून काही विषय हे प्रलंबित होते, ते बऱ्याच अंशी पूर्ण करण्यात आपल्याला यश आलं. सर्वप्रथम पुण्याच्या विमानतळाच्या पार्किंग बेला एक अपघातग्रस्त विमान जे अनेक दिवस त्या ठिकाणी दुरुस्ती चालू असल्यानं पुण्यातील प्रवाशांना या विमानतळावरनं प्रवास करताना सातत्यानं 1 तास, 2 तास, 3 तास अशा अंतरानं उशिरानं विमानाची सेवा मिळत असल्यानं खूप त्रास सहन करावा लागत होता. या विमानाच्या दुरुस्तीला साधारणतः अजून 1 महिना जाणार होता आणि प्रवाशांचे अजून या निमित्तानं या सगळ्या संदर्भात नक्कीच त्यांना खूप त्रास झाला असता आणि म्हणून त्याच्यामध्ये एक तात्काळ मार्ग काढण्याचं ठरलं की हे विमान जवळच असलेल्या आपल्या सगळ्या संरक्षण खात्याच्या जागेवरती शिफ्ट करण्यात यावं आणि जेणेकरून तिथे दुरुस्ती चालेल आणि आपलं पार्किंग बे रिकामं होईल. म्हणून मी माननीय राजनाथ सिंग साहेबांना मागच्या आठवड्यात भेटलो. त्यांना ही विनंती केली की पुण्यातनं प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना याचा खूप त्रास होतो आहे, आपण कृपया परवानगी द्यावी आणि ते विमान आपल्या जागेमध्ये जर शिफ्ट केलं तात्पुरतं, जोपर्यंत दुरुस्ती होत नाही तोपर्यंत. त्यांनी तात्काळ त्याला मान्यता दिली आणि ते विमान संरक्षण खात्याच्या जागेमध्ये शिफ्ट झालं आणि आता बऱ्यापैकी 100% हा त्रास नागरिकांचा, प्रवाशांचा संपला. दुसरं, पुणे विमानतळाच्या धावपट्टीचं विस्तारीकरण, रनवे एक्सपान्शनच्या विषयामध्ये सुद्धा खूप काही गोष्टी घडत गेल्या. याच्यामध्ये पुढच्या काळामध्ये जर पुण्यातनं टाईप ई, टाईप डी या प्रकारच्या विमानाची जर उड्डाणं व्हायला हवी आहेत, आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांची संख्या वाढवायची आहे, तर धावपट्टीचं विस्तारीकरण होणं हे खूप महत्त्वाचं आहे, खूप आवश्यक आहे. आणि म्हणून राज्य सरकारसुद्धा या विषयात सातत्यानं पाठपुरावा करत होतं. या संदर्भामध्ये 35 एकर ही संरक्षण खात्याची आणि 136 एकर साधारणतः खाजगी जागा ही आपल्याला भूसंपादन या सगळ्या जागेचं संपादन करायचं आहे आणि म्हणून त्यासाठी एक OLS सर्वे होणं खूप महत्त्वाचा होता आणि त्याला संरक्षण खात्याची मान्यता हवी होती. हाही विषय माननीय राजनाथ सिंग साहेबांशी आम्ही बोललो
आणि तात्काळ त्यालाही आता OLS सर्वे हा AI च्या माध्यमातून होणार आहे. त्यामुळे हा सर्वे झाल्यानंतर पुढच्या भूसंपादनाचा मार्ग आपला मोकळा होईल. नमस्कार प्रेक्षक, सी न्यूज पुणे वृत्तदर्शन मध्ये आपलं स्वागत. CET, नीट या वेगवेगळ्या परीक्षा आता वेगळ्या पद्धतीने आपल्या समोर आल्या आहेत. दलाल, एजंट, क्लासेस यांचं जाळं यामध्ये घुसमट होते ती प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची. त्यांचा कुठलाही दोष नसताना त्यांना या सर्व परीक्षांमध्ये कमी गुण मिळतात आणि ते मागे जातात आणि त्यांच्या आयुष्याचा तक्ता पलटतो. गुन्हेगार सापडतील, त्यांना यथावकाश शिक्षा होईल, पण ह्या त्रुटी का निर्माण झाल्या याचाही अभ्यास व्हायला हवा. एखादी गोष्ट करत असताना ती फुल प्रूफ या शब्दाच्या अर्थाप्रमाणे ती केली गेली पाहिजे. तसं होताना दिसत नाही. तयार एखादा अभ्यासक्रम असेल, परीक्षा असेल, सिस्टीम असेल, सॉफ्टवेअर असेल, सरकारच्या कुठल्याही गोष्टीचं असेल तर त्याच्यामध्ये लूपहोल्स ठेवले जातात, ज्यामुळे भ्रष्टाचाराला खाद्य मिळू शकतं. आता सरकारने या गोष्टीचा विचार करायला हवा की जगात सगळीकडे परीक्षा होतात, त्यात भ्रष्टाचार होत नाही, त्यात असे पैसे घेऊन मार्क वाढत नाही, फक्त आपल्याच देशात असं का? याकरता राजकारणी, क्लासेसवाले, मालक यांचं काही साटलोटं आहे का तेही पाहायला पाहिजे. त्याचप्रमाणे शाळेतले शिक्षक त्याच्यामध्ये सहभागी झालेले आपल्याला सापडतात. याचा अर्थ काय? या शिक्षकांवरती संस्कार आहेत का नाही असा प्रश्न उपस्थित होतो. विद्यार्थ्यांना संस्कारक्षम शिक्षण देण्याची आपण भाषा करतो, पण आता वेळ आली आहे ती शिक्षकांना संस्कारक्षम शिक्षक बनवण्याची. पाहत रहा सी न्यूज पुणे वृत्तदर्शन.